सारे सलाम और अज का सब्बत का दिन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक होवे। अज का जड़ा साडा टॉपिक आ वो है चुनाव जो हम करते हैं। चुनाव जड़े असी करते हैं, चोन कह सकते हैं आप या फैसला कह सकते हैं, फैसले जड़े असी करते हैं तो की होंदा है कि हर रोज़ जड़े असी अपने जीवन दे विच बहुत सारे फैसले करते हाँ। असी सारे जानते कि साडा जीवन जड़ा वा वो चुनावां दे नाल, साडा जीवन जड़ा फैसलियां दे नाल की आ भरिया होया वा। और जड़ा वा असी कई फैसले इहो जे जड़े हैगे ने साडे जिहड़ी साडी आदत बन चुके आ कि सवेरे उठ के आ काम करना ते करना, रोज़ मैं आ काम करना ते करना ही आ। तो इस तरह कुछ जड़े फैसले जड़े आ वो साडी की आ आदत बन चुके आ। और असी हर रोज सारा दिन किया नवे नवे जड़े आ वो अपने जीवन दे विच आउण वाले फैसले करते हैं। और बहुत सारे जो असी ज़्यादातर फैसले करते हैं, बहुत ज़्यादा फैसलियां वास्ते कई बारी असी मासा भी नहीं सोचते, मिनट भी नहीं लाउंदे सोचन लगे, बस फैसला ले लिया तो ले लिया। और कई बारी असी फैसला लेंदे लेंदे सानू पूरा दिन, 2 दिन, 4 दिन, पूरा हफ्ता, 6 महीने, साल भी चला जाता है तो असी फैसले नहीं लै पाते। कई बारी इस तरह साडे नाल हुंदी है। और ये जीवन साडा जड़ा वो फैसलियां दे नाल जड़ा वा वो भरिया होया वा, चुनावां दे नाल भरिया होया है। असी किहड़ा फैसला किवें लेना है, कदों लेना है, ये साडे जीवन दे विच हर रोज़ जड़ा आउंदा रहिंदा है। हर रोज़ आउण वाली चीज़ आ एक चुनाव, एक चंगा चुनाव, एक फैसला जड़ा आउण वाला साडे जीवन दे विच। और कई फैसले साडे इहो जिहे हुंदे आ, साडा ते जीवन बदलदा ही आ, बदले च साडे परिवार दा भी जीवन बदल दिंदे आ। और कई फैसले इहो जिहे हुंदे आ कि साडा ते जीवन खराब कीता ही और साडे परिवार दा भी जीवन खराब हो जांदा है, साडे समाज दे विच भी साडा जीवन की आ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁੱਖ नहीं सी होना। तो इस करके बहुत सारे चुनाव जड़े आ जड़े असी हर रोज करते हैं, सानू सोच समझ के जड़ा वो करने चाहिए आ। और ये जड़ा अज साडे फैसले आ, ये साडे फैसलियां दे नाल नाल साडे परिवार दीयां खुशियां, साडे परिवार दे चाह, साडे परिवार दे बहुत सारियां गल्लां जड़ियां ने साडे फैसलियां दे नाल की हुंदा है जुड़ियां होईयां हुंदियां ने। और एक फैसला अगर असी गलत ले लेने उहदे नाल कि साडा जीवन की आ बर्बाद होना शुरू हो जाता है। तो असी परमेश्वर के वचन दे विच जरा वो सीखांगे कि असी सही फैसला किवें लै सकते हैं, इहो जिहा की काम करिए कि सानू सही फैसला लैण दा तरीका आ जावे। हर कोई बंदा चाहता है कि मैं जरा इन्ना क वधिया चुनाव करने वाला हो जावां। कई फैसले साढ़े तो नहीं ले जाते ही अपने रिश्तेदारों तो, अपने दोस्तों तो, अपने सीनियर तो या किसी पड़ोसियों तो, या सानू लगता भी आ बंदा थोड़ा अपनी जिंदगी च काफ़ी अगे वधिया होया है तो इस बंदे नाल आपां सलाह करते हैं, काफ़ी सुलझा होया बंदा है, बहुत वधिया गल्लां करदा, पहले तो पुछदे हैं। असी अपने फैसलियां वास्ते कई बारी असी किसी दूसरे नूं पुछदे हैं ते इस तो पहला कि असी किसी दूसरे नूं पुछे। बहुत घट लोग जिहड़े हुंदे आ वो अपने फैसलियां दे बारे परमेश्वर नूं पुछदे आ। बहुत घट लोग हुंदे आ जिहड़े परमेश्वर दे उत्ते अपना फैसला रखदे आ। बहुत घट लोग आ जिहड़े परमेश्वर दे कोलों जिहड़ा वा वो अपने फैसले का इंतजार करने वाले बहुत घट लोग आ कि परमेश्वर दे वल्लों जिहड़ा मेरा फैसला हुंदा। असी पुराने नियम दी किताबां पढ़ीए, अगर कोई लड़ाई करने भी जांदा सी ना, लड़ाई करने लिए तो फैसला थोड़ी होंदा है भी हुण असी आ समा चंगा जां इदों चंगा उदों लड़न जाइए। पर पुराने नियम के समय दे विच इसराइली जो लड़न वास्ते जाते सी उदों भी परमेश्वर के फैसले का इंतजार करते सी कि अज लड़न वास्ते जाना या नहीं जाना। लेकिन अज असी परमेश्वर के
ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 19 ਤੇ 20 ਵਚਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 19 ਔਰ 20 ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, 19 और 20 वचन। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हाँ कहंदा जे तुसी आज्ञाकारी हो के मेरियां गल्लां मन्नो। किंदियां गल्लां? परमेश्वर यहोवा दियां गल्लां। आज्ञाकारी हो के अगर असी परमेश्वर दियां गल्लां मन्नीए, हाँ जी, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हाँ, फिर इस देश दे उत्तम उत्तम पदार्थ की करोगे? खाओगे। और यदि तुम ना मानो और ना हाँ, करो, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਆ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ 19 और 20। ਹਾਂਜੀ, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਕਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸ਼ਿष्य ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਕਹਿਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਚੇਲਾ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस ਹਾਂ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? खाओगे। ਖਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਕੱਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਸੱਲੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੁਛ ਆ।
मैं को भावें खाण पीण नूं थोड़ा आ, लेकिन मैं उन्हां नालों ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। यदि तुम न मानो और बलवा करो, ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਬਲਵਾ ਕਰੋ। ਬਲਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ और तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे यदि तुम न मानो और बलवा करो। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ तो तलवार से मारे जाओगे। ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਰਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ, ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ यहोवा का यही वचन है। ਹਾਂ ਕਿੰਦਾ ਵਚਨ ਆ? ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ, ਪੇੜ ਪੰਛੀ ਜਿਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਮੁੱਲਿਆ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਲਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਵਚਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 119 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 105 ਵਚਨ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਹਰ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਚਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 119 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 105 ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 119 ਅਧਿਆਇ 105 ਵਚਨ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਦੀਪਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਜਾਲਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਠੇਡੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਡਾ ਲੱਗਣਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਦੀਪਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਆ? ਹਨੇਰਾ ਆ, ਅੰਧੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੀਸੀਆਂ ਸਦੂਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਹੁਣ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜਾਖਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਦੀਪਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਭੈਣ ਮਧੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਠੇਡਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੇਡਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੇਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ। ਠੇਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ
नहीं करेंगे। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि मेरे लोग ठेडा ला के डिग जान। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि मेरे लोगों को जरा वा चुनाव करना, फैसला ना करना आवे। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि ये लोग जड़े हनेरे च तुरे फिरन। दोबारा तो पढ़ दीजिए कि कहता है 13 वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, हाँ जी, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हाँ, मेरे रास्तियां दे वास्ते उजाला है। जड़ा दिन आ सूरज जड़ा चढ़िया वा, ये उजाला ते है, लेकिन साडी जिंदगी दे विच बहुत सारे लोग है जिन्हां दी जिंदगी हनेरा होई पई आ। परमेश्वर दे वचनां तो दूर है। किसे गल नूं ना जानना, किसे गल दे बारे सानू ना पता होना की हुंदा है, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो पृथ्वी की श्रेष्ठ वस्तुएं क्या है तुम्हें मिलेंगी। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਰ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਟੇਢਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ, ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ थिस्सलुनीकियों 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 15 ਔਰ 17 ਵਚਨ, 15, 16, 17 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਵਧਾਨ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ गलत हो जाए। हाँ जी, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय ਉਹਦਾ 15, 16 और 17 वचन। परमेश्वर ने एक इंडिकेटर देता है। परमेश्वर ने एक जड़ा वा ਉਹ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀਆ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੜੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ थिस्सलुनीकियों 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 15, 16 ਔਰ 17 ਵਚਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? हाँ जी, सावधान, हाँ जी, किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हाँ, किन्ना सावधान। जिथे बुराई के बदले बुराई करन दा वारी आ गई, उत्थे की लिखिया? सावधान। अगर कोई ने तुहाडा बुरा कीता ते तुसी ਉਹਦਾ बुरा नहीं करना। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। अगर किसी ने मेरा कुछ माड़ा किया मैं की करांगा? प्रभु इन्हू माफ कर।
ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰ, ਅਕਲ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਵਧਾਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ नहीं करना। हाँ जी, दोबारा तो पढ़ दीजिए, सावधान। सावधान, हाँ जी। कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हाँ, सावधान ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਵਧਾਨ, ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਚੋਇਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਜਾਂ ਮੋੜ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਦਾ ਰਿਸਕ ਆ? ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ? ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਦਾ ਰਿਸਕ ਆ? ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਰਿਸਕ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਰਿਸਕ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਵਧਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਕਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਹਾਂ, ਫਾਟਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠਹਿਰੀਏ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਟੀਚ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ? ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਵਧਾਨ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਨਾ ਬੂਟੀ, ਬੂਟੀ ਨਿਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੂਟੀ, ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਰੀ, ਬੂਟੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਖੱਖਰ ਲੱਗੀ, ਮੋਟੀ ਤਾਜੀ ਚੰਗੀ ਫੱਬੀ, ਬੂਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਢੇਮ ਚਲਾਈ, ਖੱਖਰ ਡੇੜਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਬੂਟੀ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੇਖੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਭੁੰਡਾ ਦੇਣਾ ਕਾਬੂ ਆਈ। ਇੱਕ ਭੁੰਡਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਭੁੰਡਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਬੂਟੀ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਢਾਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੇ ਕੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਭੂੰਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਸਾਵਧਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਵਧਾਨ। सावधान, हाँ जी। कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हाँ, कोई किसी दे नाल बुराई दे बदले बुराई ना करे। हाँ जी, बस सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। हाँ, सदा भलाई करन दे वास्ते एकदम तैयार रहना। भला करना है, चलो जी चलिए। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ
ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਨੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਲਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਦਵਾਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो, ਹਾਂਜੀ सदा आनंदित रहो। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਦਾ ਕੀ ਰਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਘੰਟਾ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜ ਕੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤ ਕੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 33 ਵਚਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਵਧਾਨ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀ ਆ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 33 ਵਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 33 ਵਚਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਫਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਵਧਾਨ। ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ धोखा ना खाना हाँ जी। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ, अगर मेरा चरित्र चंगा वा, मेरे विचार चंगे आ, लेकिन मेरी संगति बुरी आ ते मेरा सारा चरित्र, मेरे सारे विचार, मेरिया सारिया चंगियां गल्लां खत्म। जे कलीसिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਇਸ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਖੌਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁਖੌਟਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖੌਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਾਂ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਵਧਾਨ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਸੰਗਤੀ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਉੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਖਬਰਦਾਰ, ਸਾਵਧਾਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਮਝਾਇਆ, ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ?
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਬਾਅ ਡਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਚੋਇਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਚੁਣਾਵ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਚੁਣਾਵ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 24 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 15 ਵਚਨ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 24 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 15 ਵਚਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ 24 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 15 ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ कहता है अगर यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे, यहोवा ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, तो आज सुन लो ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, कि तुम किसकी सेवा करोगे। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਮਹਾਨਦ ਦੇ ਪਾਰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, और चाहे अमोरियों के देवताओं की ਹਾਂਜੀ सेवा करो जिसकी देश में तुम रहते हो। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਆ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਯਿਸੂ के साथ जाएंगे, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਚੁਣਾਵ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਆਪ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਕਰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।